बिजली की खपत ज़्यादा है, स्टॉक है नहीं। कोले दियां खानां च मॉनसून दे नाल पानी वाला वो हर वार हुंदा, वो कोई नवा नहीं है, पहली बार नहीं है। असल च ये मिसमैनेजमेंट आ। इन्हां नूं असल च लगदा सीगा कि करोना की थर्ड वेव आएगी, कोई कोले का संकट खड़ा नहीं होएगा, बिजली का संकट खड़ा नहीं होएगा। उत्तों टाटा होरी कह रहे हैगे सानू ये दिओ, लॉजिक दिंदे ने कि जी कोला महंगा हो जाता। उन्होंने तो पूछा जाता कि जो कोला सस्ता होंदा कि उदों बिजली सस्ती करते हैं, उदों भी तो महंगी बेचते हो ना। एक पासे अलर्ट जारी किए जा रहे हैं तो दूजे पासे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आखते हैं कि अजिहा कुछ नहीं है, साडे कोले 24 दिनों का कोला। पोलीटिकल स्टेटमेंट आ ना, तो पोलीटिकल स्टेटमेंट आते ही चलो तुम कदे कह दें मॉनसून करके हो गया, क्राइसिस है। असल सब तो बड़ा संकट है जो इन्होंने बाहरों कोला नहीं मंगवाया। ये संकट इस करके भी है नैशनली, ये देखो क्योंकि उत्तर प्रदेश चोणां ने, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश च, बीजेपी की सरकार केंद्र च, तक उत्थे कोटा वधाया होया है उत्तर प्रदेश के अंदर। असल च जून महीने के अंदर ही ये प्लैनिंग होनी चाहिए है, यानी प्लैनिंग होकर उदों तक तय होना चाहिए कि किन्ना कोला अगली साढ़ी 6 महीनों की साल की प्लैनिंग की है, वो तो कितने होंदी नहीं गी। प्राइवेट प्लेयर्स इन्हां दे विच की भूमिका ते सिचुएशन नूं किवें मैनिपुलेट करदे? देखो प्राइवेट प्लेयर शोषण करते हैं, प्राइवेट प्लेयर ये भी करते हैं कि मतलब ओवरऑल संकट खड़ा कर दो, उदा बिजली महंगी कर दो। बिजली महंगी किवें होगी जो तुसीं दिखाओगे बिजली का संकट आ गया जी। पहली गल तो प्राइवेट प्लेयर इत्थे जिहड़े पंजाब के अंदर उन्होंने क्यों मैनेज नहीं किया, सरकार उन्हां ते क्यों कार्रवाई नहीं करती। नवजोत सिद्धू ने भी कहा है कि प्राइवेट प्लेयरां दे उत्ते तुसीं डंडा रखो। सैटिंगां जिहड़ियां सरकार दे नाल, अफसरां दे नाल, पोलीटिकल लोकां दे नाल सैटिंगां होंदियां ने, सब जो MOU साइन होंदा, सब हिस्सेदारियां होंदियां ने, उपर तो लैके थल्ले तक कितने पैसे कित्थे जाने ने सब तय होंदा। इस करके कोई पुछदा नहीं, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करता। नहीं तो इन्होंने सख्त तो सख्त कार्रवाइयां होनी चाहिए ने। विश्वीकरण का दौर है, ये सारी दुनिया एक दूजे नाल जुड़ी है। जिथे किते एक थां दे उत्ते कोई नुकसान होंदा, उहदा असर पूरी दुनिया के उत्ते पैंदा। पूरी दुनिया के अंदर यूरोप च देख लो और पच्छम च देख लो, तेल का ते गैस का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। तो इसका मतलब की हैगा कि आने वाले दिनों के अंदर होर वड्डे संकटां दे नाल दुनिया जूझेगी। कुदरत दे नाल जिहड़ी कंट्राडिक्शन का रिश्ता ना बंदे, उन्हें असल च बहुत वड्डी तबाही मचाई है। यानी जिहड़ा साडा एनर्जी सिस्टम होगा वो इस तरह का होवे जिहड़ा नेचर दे नाल इकमिक होवे, जिहड़ा कुदरत दे नाल इकमिक होवे, कुदरत चों ही पैदा होवे, कुदरत ही समाप्त होवे। जो तक तुहाडी इंडस्ट्री, तुहाडा सारा सिस्टम आ जिहड़ा नेचर दे नाल उहदी सांझ नहीं होएगी, जां जे एक थां दे उत्ते तुसीं कर रहे हो दूजे थां तो उहदी भरपाई हो रही है। विकास का मॉडल जिहनूं तुसीं कहंदे विकास हो, विकास नहीं हो, विनाश आ, बंदे तो लैके पूरे सिस्टम। विश्व भर दे विच अज बिजली का, तेल का ते गैस का वड्डा संकट खड़ा हो गया। पंजाब पद्धर ते यह संकट की आ, राष्ट्रीय पद्धर ते यह संकट की आया अते कौमांतरी पद्धर ते यह संकट क्यों आया, इस नूं अज डीकोड करांगे साडे प्रोग्राम राजनीति डीकोड दे विच। तां मेरे नाल ने साडे संपादक यारविंदर सिंह। तां यारविंदर सिंह जी, बड़ा रौला पाया जा रहा संकट बारे, हालांकि केंद्र ऊर्जा मंत्री का अलग स्टेटमेंट आउंदी है कि मॉनसून पहलां गई जां कोले दीआं खाणां दे विच पानी भर गया, संकट तां असल दे विच संकट की है। शुरू करांगे पंजाब तो। पंजाब दे विच संकट जे देखिए तो की आ ते किन्ना का क्यों आ? देखो ये झूठ बोलिया जा रहा जिहड़ा खाना च, कोले दीआं खाना च मॉनसून दे नाल पानी वाला वो हर वार हुंदा, वो कोई नवा नहीं है, पहली बार नहीं है। असल च ये मिसमैनेजमेंट आ। सब तो वड्डी गल है एक स्टॉक रखण दी। असी कोला इंपोर्ट करते हाँ, बाहरों साडे कोल कोला आउंदा गा, वो कोला असीं इंडोनेशिया तो, आस्ट्रेलिया तो, एक तो इस वार वो नहीं किया गया। इन्हां नूं असल च लगदा सीगा कि करोना की थर्ड वेव आएगी, जिवें सैकंड वेव के टाइम लोग घरे बैठे रहे, बिजली की ऊर्जा घट हुई, उस तरीके नाल लगदा सी कि थर्ड वेव आएगी, कोई कोले का संकट खड़ा नहीं होएगा, बिजली का संकट खड़ा नहीं होएगा। पर वो नहीं आई। बिजली की खपत ज़्यादा है, स्टॉक है नहीं। पंजाब के अंदर स्टॉक 23 दिनों का स्टॉक रखा गया, जदों कि जे आपां अंकड़ियां की गल करिए 2019 के अंदर गल करिए तो 2019 के जोड़े अंकड़े ने वो कुछ होर कहते हैं। मैं अंकड़ियां के उत्ते भी नज़र मारदा। 2019 के अंदर 48 दिनों का रोपड़ रखा गया सीगा स्टॉक, 35 दिनों का लहरा मुहब्बत रखा गया सीगा। और दूजी गल जिहड़ी सानू साडी एक माइन पंजाब की जे गल करिए आपां, 2015 तो पिछवाड़ा माइन आ झारखंड के अंदर पंजाब की लई हुई माइन, वो माइन बंद पई हैगी। वो माइन का केस चल रहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो माइन का रौला काफ़ी वड्डे पद्धर के उत्ते पिया होया गा।
ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਗਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਟਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 475 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲਗਭਗ 475 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਬੰਦ ਪਿਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ 2019 ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਰਚ ਕਰ ਲੇ ਚਾਹੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2019 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। 48 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਟਾਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਚਲੋ, ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਕਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਕਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੋਂ ਟਾਟਾ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ, ਲੌਜਿਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਤਲਬ ਕੋਲਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੈਰਲ ਡਾਲਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ। ਟੈਕਨੋਕਰੇਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਟੈਕਨੋਕਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫਸਰ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, IAS ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੌਨਸੂਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ। ਕਦੇ ਕਹੇ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਪ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਚਿੱਪ ਹੋਊਗੀ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜੇ ਨਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਅਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੰਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਟਾ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਆ, ਯਾਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੰਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੋ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਯਾਨੀ 23 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 23 ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, 23 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਟਾਟਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿਆਜ਼ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਪਿਆਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਪਲਾਈ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪਲਾਈਟੇਸ਼ਨ ਭਾਲਦਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਜੇ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਟਾਟਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ 475 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਟਾਟਾ ਮੁਦਰਾ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆਉਣ, ਪਰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈਲਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਭ ਜਦੋਂ ਐਮਓਜੀ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਭ ਓਕੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਂ ਚੱਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਗਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਭ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਅਫਸਰ, ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ। ਤਾਂ ਯਾਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, એનર્ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ? ਦੇਖੋ, ਗਲੋਬਲੀ ਇਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਔਰ ਪੱਛਮ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇਲ ਦਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਜੂਝੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੇਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧੂਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਠੰਡ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ।
ਪਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਐ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪੈਸਾ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਥਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਫੜਿਆਗਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਰਹਿਣ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਬਚੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤੇਲ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਕੋਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਾਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, WTO ਦਾ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ, IMF ਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੋਂ ਗੇਮ ਘਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ 'ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਅਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰੋ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਇੰਸ ਕਿਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆ ਗਈ? ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ, એનર્ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ એનર્ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਕੁਦਰਤ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਪਲਾਈਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਪਲਾਈਟੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਨ੍ਹ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਐਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਐਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਮੁੜੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋੜਨਾ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਆ, ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣਾ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਮਿਆਜ਼ੇ ਭੁਗਤੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ 11,000 ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ એનર્ਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਇੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਕਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੱਕੀ। ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਹੋਊਗੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੈਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਬਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ। ਇਹ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਨੇਚਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਆ? ਵਿਕਾਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਆ। ਵਿਕਾਸ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਨਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਊ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ, ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਪੁਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 60% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਆ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ।